प्रभुंकर निकटवर्ती हेबा आदि पुस्तक केते लेखा जाए हे परमेश्वर आशीर्वाद प्राप्त लोक तुमे कहीं बाहर छिड़ा होई अछ तुमे भीतर आस प्रभु आम मान आज कहते तुम्हें जो भी तुम्हें आशीर्वाद तुम परमेश्वर आशीर्वाद लोक अट तुम्हें सब आस गृह भीतर आस आज प्रभु आम मान को विषय कहवाई तुम्हें तुमर से स्थान छाड़ एवं मोर गृह मध्य को आस कहले तुम मैंने आशीर्वाद प्राप्त हेब कि केवल से विश्वास करुँच प्रभु मते कहते जे मु तुमको ये आशीर्वाद करी तुम बहु वंश करी वर्धिष्णु करी निश्चित भाव प्रभु मते प्रतिज्ञा सफल करेंगे से विश्वास रे ईसाक को लेकिन बलि देवाई प्रस्तुत होती आम से विषय में जाचु जदि देखा आ गोटे राहाबों कथा जदि विश्वास कर देखा ताहले राहाब कौन व्यक्तिगत जीवन किभली पूरा अलग किंतु तांकर आत्मिक जीवन पूरा अलग थिला जिते दुई जन गुप्तचर जाउछन्ति देश अनुसंधान करने सी कौन कर गुप्तचर को निजर प्राणर विनिमय रे जदि से दिन धरा पड़ी था राहाब ताल निश्चित भाव से कौन राजा हे तो प्राणदंड दे था कौन प्रकार दंड विधान करते किंतु ता विनिमय रे मध्य कौन करछन्ति राहाब से गुप्तचर मानू रक्षा कर घरे से लुचेकी रखिंट जहाँ कौन कले से विश्वास किभली आम विश्वास करते केवल कौन विश्वास करते से शुणी एवं प्रभु से विश्वास करते तेणु आम मैंने आम विश्वास प्रभु जदि प्रभु को संतोष पात्र होगापाई आम कौन करवा ना आमर विश्वास प्रथम आमर आवश्यक अच्छी आम जो देखिया प्रथम वंशावली 29:17 लिखा जाए हे मोहर परमेश्वर मु जाने जे तुम्भे अंतकरण परीक्षा करि थाओ और सरलतारे तुम्भर संतोष थाए आम मानकर कौन हृदय जदि आम मान प्रभु अंतकरण अन्य समस्ते बाह्य रूप देखती किंतु प्रभु सदा प्रभु आमर अंतकरण देखती आमर अंतकरण कपटमय ना आम मानकर अंतकरण सरल अच्छी ताहा प्रभु आम मान को देखती आयुकर जीवन देखा जाए बाइब 1 लिखा जाए से गोटे सरल लोक थिले आइब तांकर सरलता समय आम देखू गोटे समय अल्प किछि व्यवधान रे तांकर समस्त किछि चलीगला तांकर धन संपत्ति चलीगला तांकर पुत्र कन्या चलीगले समस्ते चलीगले किंतु तांकर सरलता को से कौन करछंती दृढ़ करिकी धरिछंती से तांकर सरलता को से शेष पर्यंत छाड़ी नांदी जो स्थान रे तांको स्त्री मध्य आसी कहउचंती जे तुमे कौन करो तुमे छाड़ परमेश्वर को तुम्हें छाड़ एवं कौन कर मोर तथापि सी कौन कर ना सदा प्रभु मते देले सदा प्रभु देले सदा प्रभु नहीं अछंती सदा प्रभुंकर नाम धन्य हेउ माने किभली तांकर मनर सरलतारे से उत्तर दउछंती जे मु कोन तांकर कोनोसी पाप सेठारे मध्य से कोनोसी जिभारे मध्य पाप कले नहीं तांकर किभली तांकर सरलतार जीवन थिला जे एते सब जीवा परे तापरे ता सहित जहाँ तो धन संपत्ति गला तापरे तांकर शारीरिक पीड़ा मध्य हला मानसिक जंत्रणा एवं एई भली क्षेत्र रे समय रे मध्य से कोन विचलित होई नांती केते सरलतार से गोटे उत्तर दउछंती जे सदा प्रभु देले सदा प्रभु नेले एहा तांकर आत्मिक जीवन रो सरलता आम मानकर जीवन रे प्रभु यही प्रकार सरलता देखिबा पई चाहंती आम मान जे आत्मिक जीवन आम मानकर सरलता प्रभु आम प्रभु को संतोष पात्र करि थाए एटा द्वितीय तृतीय विषय जे देखिबा एब्री 13:16 रे पर उपकार और दान करने कारण एही परि बलि रे तांकर संतोष एठारे प्रभु आम करे जदि आम प्रभु को प्रभुंकर संतोष पात्र हेबा पई देखिबा ताहले आम माने पर उपकार मध्य आवश्यक आम मानकर जीवन रे ता होची आत्मांकर 9टी फल जदि गालातिया 5:22 रे लिखा जाए आत्मांकर 9टी फलर 5 नंबर रे पर उपकार गोटिए अन्यर उपकार करिबा होची सब आम अन्यर केबे भी अमंगल चिंता करिबा नै अन्य पई कोनोसी विषय अमंगलर विषय न भाबी कि अन्यर मंगल विषय आम माने चिंता करिबा
ଆମମାନଙ୍କର ଯଦି ଯଦି ମନରେ ଆମେ ଅନ୍ୟର ମଙ୍ଗଳ ବିଷୟ ଚିନ୍ତା କରୁ, ତାହେଲେ ଆମମାନଙ୍କର ଯଦି କୌଣସି ସେଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଆସେ, ଯଦି ଆମେ କିଛି ଅନ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାର କି ଆସିବ ପରିସ୍ଥିତି, ଆମେ ତାକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିପାରିବା। ଯଦି ଆମ ମନରେ ହିଁ ନଥିବ ଅନ୍ୟର ଉପକାର କରିବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ ଆମମାନଙ୍କର ସେତେବେଳେ ପରିସ୍ଥିତି ପଡ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ତାହା କରିପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳର ଚିନ୍ତା କରିବା। ସେମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେବେ ବି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳର ଚିନ୍ତା କରିବା ନାହିଁ। ଆଉ ଏଠି ହିତୋପଦେଶ 3:27 ଲେଖାଯାଏ, ଉପକାର କରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ତୁମ ହସ୍ତରେ ଥିଲେ ନାସ୍ତି କର ନାହିଁ, ଉଚିତ ଦାନ ପାତ୍ର ମାନଙ୍କୁ ନାସ୍ତି କର ନାହିଁ। ଯଦି ଆମମାନଙ୍କର ହସ୍ତରେ ଅଛି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ହଉ କିମ୍ବା ଆମମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଭାବରେ ହଉ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଏମିତି ହୁଏ ଯେ ମାନସିକ ଭାବରେ ବି ଜଣେ ଜଣଙ୍କୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ ଦରକାର ଥାଏ। ବେଳେ ବେଳେ ଆମମାନଙ୍କର ଜଣଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ତୋଳି ଧରିବାର ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ଥାଏ। ତେଣୁ ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସବୁବେଳେ ମଙ୍ଗଳ ଚିନ୍ତା କରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କଣ ଉପକାର ଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଏବ୍ରି 13:16 ଲେଖାଯାଏ, ପର ଉପକାର ଓ ଦାନ କରିବାକୁ ପାସର ନାହିଁ, କାରଣ ଏହିପରି ବଳିରେ ପରମ ସନ୍ତୋଷ। ପର ଉପକାର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଗାଲାତୀୟ 5:22 ଲେଖାଯାଏ, 9ଟି ଫଳ ମଧ୍ୟରୁ ପର ଉପକାର ଗୋଟିଏ। ତା ଭିତରୁ ତାହାର 5 ନମ୍ବରରେ ଲେଖାଯାଏ, ଆଉ ଅନ୍ୟର ଉପକାର କରିବାର ଆମେ ଅନ୍ୟର ଉପକାର କରିବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ମନୋଯୋଗୀ ହେବା। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କର ହିତୋପଦେଶ 3:37 ଲେଖାଯାଏ, ଉପକାର କରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ତୁମ ହସ୍ତରେ ଥିଲେ ଉଚିତ ଦାନ ପାତ୍ର ମାନଙ୍କୁ ନାସ୍ତି କର ନାହିଁ। ଆମମାନଙ୍କର ଯଦି କୌଣସି ଅନ୍ୟର ଉପକାର କରିବାର ଯଦି ଆମର ହସ୍ତରେ ଅଛି, ତାହା ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ହଉ, ଶାରୀରିକ ହଉ, ମାନସିକ ହଉ, ଆର୍ଥିକ ଭାବରେ ବି ହଉ, କିମ୍ବା ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ମଧ୍ୟ ହେଲେ ଆମେ କଣ କରିବା, ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଉପକାର କରିବା ସେମାନଙ୍କର, ତାହେଲେ ଆମମାନଙ୍କୁ କଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆମେ ସନ୍ତୋଷ ପାତ୍ର। ସାରିପତ୍ର ବିଧବା କଥା ଯଦି ଦେଖିବା, ତା ପାଖରେ କିଛି ବି ନଥିଲା, କେବଳ ଖାଇବା ପାଇଁ ଅଳ୍ପ ମୁଠିଏ ମଇଦା ଥିଲା, ଅଳ୍ପ ତେଲ ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଏଲିୟ ତାଙ୍କୁ ଯାଇ କହୁଛନ୍ତି, ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଠା ଆଣ, ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆଜି ମୁଁ ଖାଇକି ଆମେ ମରିବୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଆଣିକି ତଥାପି ସେ ଗୋଟିଏ କଣ କଲେ, ଆଣିକି ଛୋଟ ପିଠା ପ୍ରଥମେ ଏଲିୟଙ୍କୁ ଦବା ଦ୍ଵାରା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ତାପରେ ସେ କେତେ ଆଶୀର୍ବାଦ ହେଲା। ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ନ ସରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର କଣ ହେଇଛି ନା, ତାଙ୍କର ପାତ୍ର ଖାଲି ହେଇନାହିଁ, ମଇଦାରେ ତାଙ୍କର ଖାଲି ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ନୁହେଁ, ତାଙ୍କର ପରିଜନ ମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଅଭାବ ହେଇନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଏଇଭଳି ଭାବେ ଯଦି ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ଭାବୁ, ମୁଁ ଦାନ କଲେ ମୋର ସରିଯିବ, ମୋର କମିଯିବ, ନା, ପ୍ରଭୁ ଦେଖନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ କଣ କରନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କୁ ଅଧିକରେ ଅଧିକ ଦେବେ, ଆମମାନଙ୍କୁ କେବେ ବି ଉଣା ପଡିଯିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଉଚିତ ଦାନ ପାତ୍ରକୁ ଦବା। ଯୋଉମାନଙ୍କ ପ୍ରକୃତିର ଅଭାବ ଅଛି, ଯୋଉମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦାନ କରିବା। ଆଉ ଗୋଟେ ମାର୍କ 12:44 ମଧ୍ୟରେ ଦେଖୁ ଯେ ଗୋଟିଏ ବିଧବା ଆଣିକି 2ଟି କ୍ଷୁଦ୍ର ମୁଦ୍ରା କେବଳ ଦେଲା, ଅନ୍ୟମାନେ ବହୁତ ବହୁତ ଦଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ 44 ପଦରେ ଲେଖା କହୁଛନ୍ତି, କାରଣ ସମସ୍ତେ ଆପଣାର ଅତିରିକ୍ତ ଧନରୁ କିଛି କିଛି ପକାଇଲେ, କିନ୍ତୁ ଏ ଆପଣାର ଅନାଟନ ଅବସ୍ଥାରେ ନିଜ ପ୍ରାଣ ବଞ୍ଚେଇବା ନିମନ୍ତେ ଯାହା କିଛି ଥିଲା ସେ ସବୁ ପକାଇଲା। ଏଠାରେ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି ଯେ ସେ ତାର ଘରେ କଣ ଅଛି ନ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଜାଣନ୍ତି। ତା ପାଖରେ ଯାହା ଥିଲା, ତାର ପ୍ରାଣ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ଯାହା ଥିଲା, ସେ ହୁଏତ 2ଟି କ୍ଷୁଦ୍ର ମୁଦ୍ରାରେ ସେ 2 ଦିନ ଖାଇକି ହେଲେ ବଞ୍ଚି ପାରିଥାନ୍ତା, ତଥାପି ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତାର ସର୍ବସ୍ୱ ଆଣିକି ଦେଲା। ପ୍ରଭୁ ସବୁ ଦେଲା, ତେଣୁ ସିଏ ହିଁ ସବୁଠାରୁ ସିଏ କଣ ଅଧିକ ଦାନ କର। ପ୍ରଭୁ ତାହା ଦେଖନ୍ତି, ଆମେ କଣ ତା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦାନ କରୁଛୁ, ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନିଜର କଣ ତ୍ୟାଗ କରୁଛୁ, ଯୋଉଟା ଆମେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବିପନ୍ନ କରିକି ଏହି ପ୍ରକାର ଦାନ କଣ କରନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଚାହାନ୍ତି। ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଠାରୁ ସନ୍ତୋଷ ପାତ୍ର ହବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମମାନଙ୍କର ଏହିଭଳି ପ୍ରଭୁ ଆମ ଦାନର ମନ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଏଣ୍ଟ, ଗୀତ ସଂହିତା 147:11 ଲେଖାଯାଏ, ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣା ଭୟକାରୀ ଠାରେ ଓ ତାହାଙ୍କ ଦୟାରେ ଭରସାକାରୀ ମାନଙ୍କ ଠାରେ ତୁଷ୍ଟ ଅଟନ୍ତି।
ଯିଏ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟ ଆମେ ମାନେ ଭୟ କରନ୍ତି ସିଏ କଣ କରେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ତୁଷ୍ଟ ଅର୍ଥ ମାନେ ସେଇ ତାଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଆମେ କରିପାରିବା ଯଦି ଆମେ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରିବା। ଆମେ ଅନେକ ବିଷୟ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭୟ ବିଷୟରେ ବାଇବେଲରେ ବହୁତ ବିଷୟ ଲେଖା ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଭୟ କରିବା ହେଲେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଭୟ ଅର୍ଥ ଆମେ କିଭଳି ଭୟ କରିବା ନା ଭକ୍ତି ସମ୍ମାନର ସହ ପ୍ରେମର ସହ ଆମେ କଣ କରିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରିବା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ଆକସ୍ମିକ ବିପଦକୁ ଦେଖିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ କଣ କରୁଛୁ ଭୟ କରୁଛୁ। ଆମେ ଡରି ଯାଉଛୁ କିନ୍ତୁ ସେ ଭୟ ଅଲଗା ଭୟ। ସେ ଭୟରେ ଆମ ମାନଙ୍କର ଭକ୍ତି ନଥିବ ସମ୍ମାନ ନଥିବ କିମ୍ବା ଆମ ମାନଙ୍କର ପ୍ରେମ ନଥିବ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରିବା ଏବଂ ସେହିପରି ଆକସ୍ମିକ ବିପଦକୁ ଭୟ କରିବା ଦୁଇଟି ଅଲଗା ବିଷୟ। ଆମେ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରକୃତ ଭୟ କରିବା ପ୍ରେମ ନାହିଁ ଭକ୍ତି ସମ୍ମାନ ନଥାଇକି ତାହେଲେ କଣ ସୈତାନିକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆମେ ଭୟ କରିବା। ଯେ ମୁଁ କେବେ ବି ଏଇ ପ୍ରକାର ମାନେ ସୈତାନିକ କାର୍ଯ୍ୟର ପାପରେ ପଡିବିନି। ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଡରିବା ସେଇ ସବୁ ସୈତାନର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆମେ ଡରିବା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ଭୟ କରିବା ଅର୍ଥ ହଉଛି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କଣ କରିବା ମନୋଯୋଗୀ ହେବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ କାଳେ ମୁଁ ମାନେ ଉଣା ପଡିଯିବି କାଳେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ମତେ ଦଣ୍ଡ ଦେବେ ଏଇ ସବୁ ବିଷୟ ନେଇକି ଯଦି ଆମେ କୌଣସି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ ଭୟ କରି ବଞ୍ଚିବା ତାହେଲେ ଆମମାନେ କଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସନ୍ତୋଷ ପାତ୍ର ହୋଇପାରିବା। ପୁଣି ତାଙ୍କ ଦୟାରେ ଭରସାକାରୀ ମାନଙ୍କ ଠାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଟନ୍ତି। ଯୋଉମାନେ ତାଙ୍କ ଦୟାରେ ଭରସା କରନ୍ତି। ଆମର ଯେ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତି ହଉନା କାହିଁକି ଯେତେ କଷ୍ଟଦାୟକ ପରିସ୍ଥିତି ହଉନା କାହିଁକି ସେତେବେଳେ ଯଦି ଆମେ କଣ କରିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ ଭରସା କରିବା। ସେ ଯାହା ଯେପରି ହଉ ଯଦି ଯେତେ ଝଡ ତୋଫାନ ହଉ ଆମ ଜୀବନରେ ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଯଦି ଗୋଟେ ଝଡ ଉଠିଗଲା ଗୋଟିଏ ପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ ଯଦି ମନେକର କିଛି ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ସେଇ କାର କାହିଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ଵର ସେଇ ଝଡକୁ ପ୍ରଭୁ ଶାନ୍ତ କରିବା ପରମେଶ୍ଵର ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେଇ ପ୍ରଭୁ ଜୀବନ୍ତ ପରମେଶ୍ଵର ଅଟନ୍ତି। ଯିଏ କି ଏବେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆମ ଜୀବନର ଝଡକୁ ସେ ସୁସ୍ଥିର କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆମ ମାନେ ସେ ରୋଗ ସଙ୍କଟରେ ପଡିଛୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆମେ ଆରୋଗ୍ୟକାରୀ ହସ୍ତ ଜାଣିଛୁ ଯେ ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇପରି ରୋଗ ସଙ୍କଟରୁ ପ୍ରଭୁ ମତେ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ। ତେଣୁ ଆମମାନେ ସବୁବେଳେ ସବୁ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କଣ କରିବା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପର ସନ୍ତୋଷ ପାତ୍ର ହବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିସ୍ଥିତି ଯେତେ କଷ୍ଟ ହଉ ଦୁଃଖ ହଉ ସମସ୍ୟା ହଉ ସେଇ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ କଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କଣ କରିବା ଭରସା କରି ଆମେ ବଞ୍ଚିବା ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଆମ ଠାରେ ସନ୍ତୋଷ ହେବେ। ଆଉ ଯଦି ଜୀବନ ଯାତ୍ରାରେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ମନେକର ଆମ ମାନଙ୍କର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ଅଛି ହୁଏତ ଜୀବନ ସୈତାନ ର ଯଦି କୌଣସି ଜଗତପତି ସୈତାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସୈତାନ ର ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଆମେ ଯଦି ପଡିଯାଇଛୁ ତଥାପି ସେଇ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଆମ ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ। ଆମକୁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ପଡୁନି ଆମେ ଯଦି ତାଙ୍କ ଠାରେ ଭରସା କରିବା ତାହେଲେ କଣ କରିବେ ପ୍ରଭୁ ଆମ ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ ଏବଂ ଆମେ ତା କଣ କରିବା ବିଜୟୀ ହେଇପାରିବା। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ କଣ ଏଠାରେ କହନ୍ତି ଯେ ସବୁବେଳେ ମୋ ଠାରେ ତୁମେ ଭରସା କର ମୁଁ ତୁମର ଆଶ୍ରୟ ମୁଁ ତୁମର ଢାଲ ଯେତେ ତୁମର ପରିସ୍ଥିତି ଯାହା ମୁଁ ତୁମକୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେବି ମୁଁ ତୁମକୁ କଣ କରିବି ନା ତୁମକୁ ରକ୍ଷା କରିବି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିସ୍ଥିତି କାରଣ ପ୍ରଭୁ ମରୁଭୂମିରେ ଜଳ ପ୍ରବାହିତ କରିବା ପ୍ରସ୍ତର ଜଳ କରିବା ପରମେଶ୍ଵର ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ ମାନେ ଭରସା କରି ଆମେ ବଞ୍ଚିବା ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଦେଖିବା ଜ୍ଞାନ ଓ ବୁଦ୍ଧିରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସର୍ବ ପ୍ରକାର ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ନିମନ୍ତେ ତାହାଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟ ଆଚରଣ କର। ଆମ ମାନେ ଯଦି ସମସ୍ତ ଆତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ ଓ ବୁଦ୍ଧିରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ସର୍ବ ପ୍ରକାର ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆମମାନେ କଣ କରିବା ଯୋଗ୍ୟ ଆଚରଣ କରିବା। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବାଇବେଲ ପଢୁଛୁ ଆତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ ଆମେ ପାଉଛୁ ବିଭିନ୍ନ ଦାସ ଦାସୀଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଜାଣୁଛୁ ବାଇବେଲ ପଢିକି ବାକ୍ୟ ପଢିକି ପ୍ରଭୁ ଆମ ମାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଆମ ମାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଚେତନା ଦିଅନ୍ତି ଆମ ମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଯୋଉ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ଆତ୍ମାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ତାହା ଦ୍ଵାରା ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ ଯେ ଆମମାନେ କିଭଳି ମାନେ ଆମେ ପାପ କରୁଛୁ ନା କଣ କରୁଛୁ ତାହା ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ। ତେଣୁ ସେଇପରି ଆମେ ସବୁବେଳେ ଆତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ ପାଇକି ଆମେ ତାଙ୍କର କଣ ଯୋଗ୍ୟ ଆଚରଣ କରିବା ବୁଦ୍ଧିରେ ଆଚରଣ କରିବା। ହେଲେ ଆମ ମାନଙ୍କୁ ତା ପାଉଲ
କଲସିୟ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଏ ବିଷୟ କଲସିୟ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆଶିଷ ଧାରା ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ଜଣାନ୍ତି, ଯୋଉ ଆଶିଷ ଧାରାର ଅନେକ ଦାସ ଦାସୀଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଶୁଣୁଛୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ, ଆତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନରେ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛୁ, ଆମର ବୁଦ୍ଧିରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହଉଛୁ। ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଏଇ ଆଶିଷ ଧାରାର ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଉ ଆମେ ଆତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ ବୃଦ୍ଧି ହେବା ସହିତ ଆମେ ନିଜକୁ ଆହୁରି ଯୋଗ୍ୟ କରିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଉତ୍ତମ ଦେଖାଯିବା ପାଇଁ ସେହି ପ୍ରକାର ଆମମାନେ ଆଚରଣ କରିବା। ପ୍ରଭୁ ତାହେଲେ କଣ କରିବେ, ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଆମ ଠାରେ ସନ୍ତୋଷ ହେବେ। ପ୍ରଥମ ସାମୁଏଲ 15:22 ଲେଖାଯାଏ, ପ୍ରଭୁ ଶୁଣିବାରେ ଓ ମନୋଯୋଗୀ ହେବାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପରମ ସନ୍ତୋଷ। ରବ ଶୁଣିବାରେ ଆଉ ମନୋଯୋଗୀ, ଆମେ ଶ୍ରବଣ ହେଇ ବିଶ୍ୱାସ ଜାତ। ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା, ତାପରେ ହିଁ ଆମର ବିଶ୍ୱାସ କଣ ହବ, ଜାତ ହବ। ଯଦି ଆମେ ସାମୁଏଲଙ୍କ ବିଷୟ ଦେଖିବା, ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ରବ ଶୁଣିଥିଲେ ଏବଂ ସେ କଣ ମନୋଯୋଗୀ ହେଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ତେଣୁ ସେ ସାମୁଏଲ ଗୋଟେ ଏତେ ବଡ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ହୋଇପାରିଥିଲେ। ତା ମନ କେବଳ ରବ ଶୁଣିବାରେ ନୁହେଁ, ତାଙ୍କ ମନୋଯୋଗୀ ହେବା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆମେ ସନ୍ତୋଷ ପାତ୍ର ହେବା। କେବଳ ରବ ଶୁଣିଲେ ହେବ ନାହିଁ, ତାକୁ ତା ପ୍ରତି ମନୋଯୋଗୀ ହେବା ଏବଂ କଣ କରିବା, ଆମ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କର କର୍ମ ବିନା ବିଶ୍ୱାସ ମୃତ। ଯଦି ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ ବୋଲି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ ଯାଉଛୁ, ତାହେଲେ ଆମମାନଙ୍କର କର୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ତାହା ପ୍ରକାଶ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଏବଂ ଆମମାନେ କଣ କରିବା, ଯଦି ଦେଖିବା ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ ବିନା ତାଙ୍କର ସନ୍ତୋଷ ରହିପାରିବାନି ଏବଂ କର୍ମ ବିନା ବିଶ୍ୱାସ ମୃତ। ଏହା ହଉଛି ଗୋଟେ ରିସାଇକଲିଂ, ମାନେ ଆମମାନେ ଯେବେ ପ୍ରଭୁ ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ, ତାହେଲେ ଆମମାନଙ୍କୁ କର୍ମକୁ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆମେ ଯଦି କର୍ମ କରୁଛୁ, ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ ବୋଲି ଏଇ ସବୁ ଆମମାନଙ୍କର କର୍ମ ଆମ ଜୀବନରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ତାହେଲେ ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସନ୍ତୋଷ ପାତ୍ର ହୋଇପାରିବା। ଶେଷରେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ପଦ ପଢି ଶେଷ କରିବି। ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନ୍ତୋଷ ପାତ୍ର ହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଏହି ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ଉପଦେଶକ 2:26 ଲେଖାଯାଏ, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ତୁଷ୍ଟ କରେ, ସେ ତାହାକୁ ଜ୍ଞାନ ଓ ବିଦ୍ୟା ଓ ଆନନ୍ଦ ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା, ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ଦେବେ, ବିଦ୍ୟା ଦେବେ ଓ ଆନନ୍ଦ ଦେବେ। ଆଜି ଆମେ ଦେଖିବା, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେଇ ସତ୍ଜ୍ଞାନ, ଆମେ ଯେତେ ଜଣ ଏଠାରେ ଅଛୁ, ଆମେ ଯୋଉ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏଠାରେ, ଯୁବା ମାନେ ପାଠ ପଢିବା ପିଲାମାନେ, ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ କଣ କରିବେ, ବିଦ୍ୟା ଦେବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ପାଠ ଜ୍ଞାନ ଦେବେ, ବୁଦ୍ଧି ଦେବେ, ଏ ଜଗତ ଠାରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସେ ଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରଦାନ କରିବେ ଏବଂ ଆନନ୍ଦ ଦେବେ। ଆନନ୍ଦ ଆଜିକାର ଦୁନିଆରେ ଯଦି ଦେଖିବା, ଆଜି ଆନନ୍ଦ କାହାର ମଧ୍ୟରେ ନାହିଁ, ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ନାହିଁ, ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ ଖୁସି ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ଏକ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଚାପରେ ସମସ୍ତେ ରହିବେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଯଦି ଆମେ ଭରସା କରିବା, ପ୍ରଭୁକୁ ଯଦି ଆମେ ସନ୍ତୋଷ କରିବା, ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେଇ ଚିର ଆନନ୍ଦ ଦେବେ ଆମ ହୃଦୟରେ ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ଶେଷରେ ପ୍ରଭୁ ଏଇ ବାକ୍ୟ ଦେଇ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ।